सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दसदे हां तुहानूं पंजाब भारत ते दुनिया भर दीआं अज दीआं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत पंजाब तो करांगे। पंजाब दीआं खबरां दे विच सब तो वड्डी खबर तुहानूं बठिंडा तो दसदे हां। उस तो बाद पंजाब दीआं होर कई वड्डियां खबरां ने ओह असीं तुहानूं दस्सांगे। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर ते लगे कौमी इंसाफ मोर्चे की गल भी करांगे, पर बठिंडे की जिहड़ी खबर है वह सियासी हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हलचल मचाउण वाली है। इत्थे बठिंडा देहाती तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन के पीए रेशम गर्ग नूं विजिलेंस ने भ्रिष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। विभाग ने 4 लाख की रिश्वत लेंदे रंगे हथी पीए नूं गिरफ्तार किया है। घुद्दा पिंड के सरपंच ने रिश्वत मंगण का इल्जाम लाया सी। पिंड के विकास के कामां नूं लैके रिश्वत मंगी गई सी। पिंड की महिला सरपंच के पति ने दस्सिया कि रिश्वत विधायक अमित रतन के वल्लों मंगी गई सी, पीए के जरिए मंगी गई सी। उसने ही पैसे पीए नूं देण लई कहा सी। 25 लाख के काम के लिए 5 लाख रुपईया की मांग की गई सी। पुलिस ने विधायक की उस गड्डी नूं भी फड़ लिया जिस दे विच पैसों का लैन देन हो रहा सी। 2017 दे विच अमित रतन ने अकाली दल की टिकट तो चोण लड़ी सी अते ऐतकी बठिंडा देहाती तो आम आदमी पार्टी दे वल्लों चोण लड़ी अते जित गए। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हुंजा फेर जित हासिल की है। उस जित दे विच अमित रतन भी शामिल सन, पर बड़ी शर्म की गल है कि विधायक दा पीए पैसे लैंदा फड़िया गया है, पर यह असल दे विच विधायक ने ही पैसे मंगे सन। एक वड्डी खबर है जिहड़ी ओह आम आदमी पार्टी दी दिख दे उत्ते एक वड्डी कालख मलन वाली यह खबर है। आम आदमी पार्टी की जिहड़ी ईमानदार दिख है उसनूं काफी खोरा लाउण वाली एक खबर है। आउंदे दिनां दे विच अगे अगे की इस मामले दे विच सामने आउंदा है सानूं जानकारी मिलती रहेगी। ते हुण असीं तुहानूं कौमी इंसाफ मोर्चे दे नाल जुड़ी एक वड्डी खबर दस दिंदे हां। खबर मिली है कि मोर्चे दे धरने वाली थां नूं हाई सेंसिटिव जोन पुलिस दे वल्लों ऐलान दिता गया है। दस्सिया जा रहा है कि इंटैलीजेंस रिपोर्ट दे विच एक खुलासा किया गया कि कुछ शरारती अंसर हथियारां दे नाल माहौल नूं खराब कर सकते हैं। यह तर्क दिंदे हुए पुलिस ने इसनूं हाई सेंसिटिव जोन ऐलान दिता है। चंडीगढ़ ते मोहाली पुलिस सांझे तौर ते इस मोर्चे नूं लैके रणनीति बनाउंदियां ने, इकट्ठियां काम कर रही ने। जानकारी मुताबिक चंडीगढ़ पुलिस ने लंघे हफ्ते जिहड़ी झड़प हुई सी दोवां धिरां दे दरमियान पुलिस अते मोर्चे दे जथे दे दरमियान, उस तो बाद हुण तक 30 जणियां दियां तस्वीरां जनतक कीतियां ने। 10,000 रुपए का नगद इनाम भी रखा जो इन्हां दी जानकारी देवेगा। हालांकि गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है। यह भी पता लगा कि इंटैलीजेंस टीम ने वक्रे तौर पर 33 अजिहे लोगों की शनाख्त की है जिन्हां दे खिलाफ यह इल्जाम लाया गया कि यह प्रदर्शन की आड़ दे विच पंजाब ते चंडीगढ़ का माहौल खराब कर सकते हैं। खबरां पढ़े जाण तक कौमी इंसाफ मोर्चे का इस बारे कोई प्रतिक्रम नहीं आया सी। एक पासे जिथे कौमी इंसाफ मोर्चा चल रहा है, 3 मंगां ने बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई। दूसरी मंग है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी अते बाइबल कलां ते कोटपुरा गोली कांड दे विच इंसाफ की मंग। तीसरी मंग है 328 लापता पावन स्वरूप जिहड़े एसजीपीसी की देखरेख दे विचों लापता हो गए दस्से जांदे ने। इन्हां तिन्नां मसलिਆਂ ते शुरू होया यह मोर्चा। इस दरमियान इस मोर्चे के लगन दरमियान 2 बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं पैरोल मिल चुकी है। ताज़ा पैरोल है जिहड़ी ओह गुरमीत सिंह इंजीनियर नूं मिली है चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल तो। इस पैरोल तो बाद एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सरकार तो मंग की है कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ की पक्के तौर पर रिहाई होनी चाहिए है। पैरोल का मतलब हुंदा है कि कुछ दिनां दे लई तुहानूं घर जाण दिता गया, उस तो बाद तुहानूं वापस जेल जाना ही पएगा। बहुत सारियां शर्तां भी लागू हुंदियां ने। सिख कौम के संघर्ष दे विच बड़ा योगदान पाने वाले भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी जिन्होंने 28 दिनों की परोल मिली आ, उन्होंने परोल ते आउण ते जीवन भी आखदा ते सरकार तो मंग भी करदा कि भावें पहला भी परोलों ते छुट्टी कट के चल जाते आ, पर इन्हों पक्के तौर के उत्ते इन्हां दी रिहाई जिहड़ी वो कर देनी चाहिए आ, क्योंकि बहुत लंबा समा हो गया इन्हों काल कोठरी च बैठिया नूं। गुरमीत सिंह इंजीनियर नूं दहाकिਆਂ बाद 28 दिन की पैरोल है जिहड़ी वो एक दिन पहला ही मिली है। बुधवार नूं जेल चों रिहा होण ते कौमी इंसाफ मोर्चे के लीडर गुरचरण सिंह, बलविंदर सिंह, दिलशेर सिंह समेत होरनां ने इन्हां दा स्वागत किया।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 95 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ 28 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਆਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1998 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਰਟ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ। ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਨ सम्मान ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਸ ਜਨਤਾ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਲਈ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੇ ਤਾਂ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਗਈ, ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ
पर मेरा हुन कतरा कतरा पंजाब ਲਈ समर्पित रहेगा। मैं काम करती रहांगी अपनी पंजाब दी ਧੀਆਂ ਲਈ, यूथ ਲਈ जुड़ी रहांगी। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਟੋਲ ਉਂਝ ਵੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮਾਣਾ ਪਾਤੜਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੋਹਰ ਰਾਜਦੀਪ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਟੋਲ ਮੁੱਕਣਾ ਸੀ 23/10/2022 ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਟੋਲ 22 ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ? ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, 4 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਇਹ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਸੇਮ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਰਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਉਤਰੇ ਬਾਜਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਆ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ 4 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੋਂ 40 ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਮਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆਫ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਇਨਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 800 ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ 40 ਬੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ 25-25 ਬੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਕਣ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ED ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੀਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਆਫ ਮੋਹਾਲੀ ਐਂਡ ਰੋਪੜ ਮਾਈਨ ਸਸਪੈਂਡਡ, ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂਡ ਟੂ ਰਿਕਵਰ 26 ਕਰੋੜ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਚ ਜਦੋਂ ਹਨੀ ਮਨੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ FIR ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ FIR ਹੈ ਜੀ, FIR ਨੰਬਰ 0006, 6 ਨੰਬਰ FIR ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਆ ਪਹਿਲੀ FIR ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 25/1/2022 ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਚੰਨੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਇੱਕ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕ? ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ PC ਕੀਤੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਨਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਾਂ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਭਗੌੜਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ ਗਏ ਭਗੌੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ? ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਮਨੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਧਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 84 ਮਾਈਨਿੰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੀਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸੀ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਣਾ। 15 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 153A ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। KMP ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ
ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ IAS ਤੇ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ IAS ਤੇ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਢਾਡੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਆਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੌਨੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ MP ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ UN ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ UN ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸ TV ਦੀ ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਮਣਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਮਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣੇ PHC ਬੂਰ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਮਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਸਟਾਫ ਮੁੜ ਇਸ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਪਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ADC ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਮਾਜਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸ TV ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਇਹ ਮੁੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਮਣਾ ਦੀ ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 5 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਧਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। खुद दसन के ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇਸ ਸਰੂਪ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਜ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈਡੀ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਭੇਟਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਭੇਟਾ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 1 2 3 4 ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਡਿਟ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ, ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਕਪਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਮਿਸਟਰ ਧਾਮੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਪਏ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ 205 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਰਾਤਨ, 2 ਜਨਮ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਔਰ 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਤਾ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ sgpcbudget@gmail.com ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। उधर श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का भी एक सुनेहा आया है। जथेदार ने संगत नूं मोबाइल की थां गुटका साहिब तो पोथी साहिब तो पाठ करने की सलाह दिंदिआं कहा कि गुटका साहिब तो पाठ करने का आनंद कुछ होर ही हुंदा है। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान वीरवार नूं तेलंगाना दौरे ते पहुंचे। सीएम मान ने उत्थे सिंचाई विभाग के अधिकारियों नाल मीटिंग कीती ते डैमां दा निरीखण कीता ते पानी की सांभ संभाल बारे होर विकल्पां बारे भी जानकारी लई। मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट करके दस्सिआ कि तेलंगाना का पानी बचाउण ते सही ढंग नाल वरतों करन दे मॉडल नूं असीं बहुत छेती पंजाब 'च भी लागू करांगे। साडा मकसद है पंजाब दे धरती हेठले पानी की सांभ संभाल करिए तां जो आउण वालीआं पीढ़ियां लई भी पानी बच सके। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कुछ आरटीए दफ्तरां दे विच लोकां दी खज्जल खुआरी दीआं शिकायतां दा गंभीर नोटिस लिया है ते अजिहे मुलाजमां नूं बाज आउण दी ताकीद कीती है जिहड़े लोकां नूं ठिठ करदे ने, तंग परेशान करदे ने। कैबिनेट मंत्री ने प्रमुख सकत्तर नूं अजिहे अधिकारियों ते कर्मचारियों विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल च लिआउण दे हुकम दित्ते ने। पंजाब के सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस ने जिला सिक्ख्या अफसर एलीमेंटरी तरनताਰਨ दलजिंदर कौर नूं मुअत्तल कर दिता है। उन्हां ते बच्चों के पहरावे दे लई ग्रांट विच गबन करन दा दोष है, यानी कि बच्चों दीआं वर्दियां लई ग्रांट गई होएगी, उस दे विच घोटाला कीता है, इस करके इन्हां नूं सस्पेंड कर दिता है। पंजाब के 136 एडिड कॉलेजों की सांझी एक्शन कमेटी पंजाब एंड चंडीगढ़ कॉलेज टीचर्स यूनियन के सदे ते एडिड कॉलेजों के अध्यापकों के वलों पिछले काफी दिनों तो पंजाब सरकार खिलाफ रोस धरने दिते जा रहे हैं। इस कड़ी तहत वीरवार नूं जिले के सारे एडिड कॉलेजों के अध्यापकों ने मिनी सकत्रेत हुशियारपुर तक रोस मार्च कढ़िया ते रोस धरना ला के सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की। इस मौके डीसी कोमल मित्तल नूं मंग पत्र भी सौंपिया अते सूबा प्रधान ने जिहड़े यूनियन के डॉक्टर विनय सोफत उन्होंने दस्सिया कि आजादी तो बाद देश के किसी भी सूबे की सरकार ने तनख्वाह ग्रांट नूं 60 साल तो घटा के 58 साल करने की कोशिश नहीं की ते भारत सरकार भी अपने मुलाजमां नूं 60 साल की सेवा ते मुक्त करती है। पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार जो खुद नूं सिक्ख्या हितैषी दसदी है, खुद ही गलत फैसले लै रही है। उन्होंने मंग की है कि सरकार अपना फैसला वापस लवे, नहीं तो संघर्ष होर तेज होगा। विजिलेंस ने पिंड मुल्लांपुर दाखा दे विच होए 60 लाख के स्ट्रीट लाइट घोटाले दे विच संदीप संधू तो करीब 2 घंटे पुछ पड़ताल की। संदीप संधू पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी करीबी रहे हैं। विजिलेंस ने पिंड मुल्लांपुर दाखा विच सोलर स्ट्रीट लाइटां लाउण दे मामले दे विच घोटाला करन नूं लैके अमरिंदर सिंह दे साबका ओएसडी संदीप संधू ते होरनां खिलाफ फौजदारी केस दर्ज कीता सी। इल्जाम लाया जा रहा है कि संदीप संधू के रिश्तेदारों के कहने ते पंचायत विभाग ने पटियाला की एक फर्म नूं स्ट्रीट लाइटां लाउण दा ठेका दिता सी। इसकी अदायगी भी स्ट्रीट लाइटां लाए बिना ही कर दी गई। लाइटां लगियां नहीं पर पैसा खा गए। हुण तक 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, पर संदीप संधू नूं हाईकोर्ट तो राहत मिल चुकी है। चंडीगढ़ दे विच गुलाबां दा मेला शुक्रवार तो शुरू होएगा। 51वां मेला जिहड़ा इह लगन जा रहा है। इसका उद्घाटन संसद मैंबर किरण खेर, कमिश्नर ते मेयर समेत होर अधिकारी शुक्रवार नूं सवेरे 11 बजे करनगे। 3 दिन यह मेला लगेगा। इस मेले ते 2 करोड़ 19 लाख रुपए का खर्चा आएगा। पहली बारी सिर्फ लाइट एंड साउंड शो ते 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ BBC ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਛਾਪੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ BBC ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। अधिकारियों ने दस्सिया कि आमदन कर विभाग ने कथित टैक्स चोरी की जांच वजों दिल्ली और मुंबई के BBC के दफ्तरां दे विच मंगलवार सवेरे 11:30 बजे छापा मारिया सी। उस तो बाद लगातार चल रहा है। वीरवार आ गया पर खबरां पढ़े जाण तक छापेमारी लगातार जारी सी। इस दौरान BBC ने अपने मुलाजमां नूं घरों काम करन दे लई कह दिता है। जिहड़े ब्रॉडकास्टिंग दे नाल जुड़े हुए टेक्नोलॉजी दे नाल जुड़े हुए मुलाजम ने वो आउंदे ने, पर बाकी जिहड़े प्रोड्यूसर वगैरह ने वो घरों काम करदे ने। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक वड्डा बयान दिता है, वड्डा संकेत दिता है कि सरकार IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट के तीनों कानूनों दे विच बदलाव करेगी। किंग्सवे कैंप दे विच दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस मौके शाह ने कहा है कि सरकार आने वाले दिनों दे विच इन्हां तिन्ने कानूनों दे विच बदलाव लिया रही है। हुण इह बदलाव किस तरह का होवेगा, किहो जिहा होवेगा, इह नागरिकां दे हित विच होवेगा, किस तरह के जिहड़े इहदे नतीजे होणगे, इह तां हुण जदों कानून दे विच बदलाव कर दित्ते
ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਏਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 81.10% ਦੀ VOTING ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। 45 ਥਾਵਾਂ ਤੇ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ BJP ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 18 ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ CPM ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ 2 ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ BJP IPFT ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਆਫ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ CPIM ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। CPM 47 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ BJP ਨੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ। PM ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, UP ਦੇ CM ਯੋਗੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਪਰਾ ਮੋਥਾ ਦੋਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। BJP ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ 81% ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ VOTING ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਖਬਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ 7017 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ DB ਪਾਵਰ ਦੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ DB ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਸਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੇ BJP ਸਾਂਸਦ ਨਿਸ਼ਿਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਬੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ NK ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੈਡੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੋਇਨਾਪੱਲੀ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ, ਬਿਨੋਏ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਰੈਲਗੇਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਪਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਕਤ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਭਾਂਜੇ ਜਾਂ ਭਤੀਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 12 ਹੋਰ ਚੀਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 72ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ 8 ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਦਾ ਤੇ 3 ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ 12 ਹੋਰ ਚੀਤੇ ਆਉਣਗੇ। यूपी ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਲੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ 9 ਬੋਗੀਆਂ ਪਲਟ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਹੋਰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ICC ਨੇ ਉਸ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ICC ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 35,418 ਤੇ ਸੀਰੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 35,418 ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ 22 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 17 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 2072 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ 280 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕੁਵੇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 2 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 4 ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਧਮਾਕਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਵੇਟਾ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੀਚਾ ਵਟਨੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 33 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਅਤੇ 33 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਵਿਡ ਮਾਲਪਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। 66 ਸਾਲਾ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।